Good morning, all of you. Welcome to the today's class. In the last class, we discussed on how to create the registration form. I showed you the login form, how to display the data from one screen or one activity to the and show those data in the another activity. That thing we discussed in the earlier class, and I assigned a task for you to display the all the registered form data in the another screen. Uh, till now, I got only the output or the assignment is completed by Soundarya. Except Soundarya, I didn't get that particular output. That is registration form. Only Soundarya did that. So except Soundarya, I have not received any of the output screens about that particular task. Okay, it means that whether you are not able to understand the concept or you not yet start working on that particular concepts. I don't know where it is, where the particular the problem you are going to face on completing of the task. If you are really facing any difficulties or any problems, let me know where exactly the problem you are going to face. If there are no issues, there is no such any problem while doing the program, in the sense you can easily make out the programs. Still, if you are not doing the program, in the sense somewhere the laziness or somewhere the taken for granted is going to be takes seen here. Don't do that. Whatever the task assigned, you make sure that all the tasks are going to be completed in the given stipulated time. Okay. The main question is, anybody have any issues on while doing the programs? If any problems are there, please let me know. Let me understand what exactly the problem you are going to face while doing the coding or while creating the project. I'm not getting where exactly you're facing the problem. If you don't discuss with me, I will not able to understand what exactly the problem you're going to face. So make sure that you are going to work on the given tasks, the given assignments. If any problems are there, you please let me know. Okay. Yeah. With that note, I will go with today's concept. Today's concept is very simple and very useful. That is sending an SMS, simple app to send the SMS for the particular number. If any number or any phone number, if you enter there and type some messages, click on the send button, the message is going to be sent. Like that simple SMS sending app we are going to see today. We are going to discuss that particular concept, how to make a simple SMS sending app. Okay. Before that, I would like to show you how exactly it is going to be work. Yeah. Yeah. All of you able to see my screen, mobile screen? Yes, sir. Yeah. Okay. See here, the SMS app, what I did here, the simple SMS app. So on the SMS app, you observe here, I'm just typing some messages, or first I will enter some number and I will send a text. Hi, how are you? Okay. And on clicking of my the send SMS, it is going to be send the message. Yeah, message sent successfully. You can see the message over there. That is the toast, what we call. This simple SMS app, I can show you that particular messages I received here. That simple app we are going to see now. And you need to be observe the one thing is, while I click on the phone number, on the keypad you can observe only the numbers are going to be displayed. On clicking of my text message, it is going to show me the text. Okay. These things we need to be do while in the designing part. And on click of message send, it is going to send the message. This is a simple app what I prepared for the today's class, the simple SMS app, and I will show you now how to do this. Okay. Yeah.
Yeah, coming back, I will show you how to do that. Very first thing, I will just go. I have prepared the PPT also. So this is the PPT what I need to be make. When you see this PPT, one thing is make sure that ಏನೇನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ SMS ಆಪ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಕಳಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ what are the basic designing part we are going to see here. What are the things we required as an input part? We need a two edit text box or edit text. We call the two edit text, one to enter the phone number and another one is to enter the message, type your message. One is to enter the messages and another one is to enter the phone number and one button. First thing is we need to do this. Okay, first thing is we need to do this. To do that, I will quickly go back with the Android Studio. Once you open a project, what you can see is you can see the coding part of the design page. So in the design page, as I told you, I required one edit text and one message, another edit text for message and one button. ಇದು ಮೂರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಗಳು ನಮಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಬಟನ್ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಕೋಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್, here I make use of the linear layout. You can work with the relative layout or else you can make use of the linear layout. So for better appearance, I make use of the linear layout. First ಏನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಲೇಔಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ here I use the linear layout. Even you can use the linear layout. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಟ್ ದಿಸ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಂಡ್ ಹೈಟ್ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪೇರೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವಿಡ್ತ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಆಗಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅ ಮ್ಯಾಚ್ ಪೇರೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಆಸ್ ಅ ಲೈಟ್ ಗ್ರೇ. And orientation, this is important. Orientation is vertical. You need to set orientation as vertical. Idu yaudruddu? Idu layout ina properties. We set the layout properties first. First layout properties na set ಮಾಡಿ. Once the layout properties set ಆದ್ಮೇಲೆ next thing is you need to make use of edit text. ಎರಡು edit text ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay, ಎರಡು edit text ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So once you create a edit text, give the ID for it. ID na mention ಮಾಡಿ, ID as number. ಅಲ್ಲೇನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ನಾವು, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. Okay, give ID there. I receive give the ID as number. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಈ ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ನಾನು ಏನಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ID ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ add the layout width as match parent and layout height as wrap content. So I hope ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. Then the Android layout margin 8 dp. 8 dp is in the sense it is going to show you the width of this particular edit text. ಈ edit text ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ 8 dp. Okay, ಸೊ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಲೇಔಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಂತ. ಲೇಔಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಫೋನ್ ನಂಬರಿಗೆ 8 dp ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎನಫ್ ಫಾರ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ದ ಫೋನ್ ನಂಬರ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅದು ಅಂತ, ಮಾರ್ಜಿನ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಲಿ ಅಂತ. ದೆನ್ ಹಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಗಿವ್ ದ ಹಿಂಟ್ ಆಸ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವ್ ದ ಫೋನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಹಿಯರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ we can see ಏನೇನ್ ತರದ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್. ನಾನು ಏನೇನು ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಸೊ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಬೇಕಿರೋದೇನು, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಚೂಸ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಗ್ಲೇ ತೋರಿಸಿದೆ, ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಓಪನ್ ಓನ್ಲಿ ದ ನಂಬರ್ಸ್. ಅದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ಯು ಓನ್ಲಿ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಯುವರ್ ಕೀಪ್ಯಾಡ್. ಓಕೆ, ಯಾ. Okay, so that is your edit text. First edit text, that is for phone number is done.
Similarly, you create one more edit text for message to type your message. So ಇದಕ್ಕೆ ID ಏನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, we give the ID as message. ಏನಕ್ಕೆ ID ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಜಾವಾ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ ಡೇಟಾ ಅಂತ ನಾವು ಫೆಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we fetch the data through its ID. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ID ಕೊಡೋದು. ID is very important to access the data whatever we enter in the screen in the Java code. Java code ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಡೇಟಾ ಜಾವಾ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we access the data through the ID. ಸೊ ನಾವೀಗ ಈ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಮೆಸೇಜ್ ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ. ಸೊ ಐ ಗಿವ್ ದ ಐಡಿ ಆಸ್ ಮೆಸೇಜ್. ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೇಔಟ್ ವಿಡ್ತ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪೇರೆಂಟ್. ಅಗಲ ಎಷ್ಟಿರ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟು ಅಗಲ ಬರ್ಲಿ ವಿಡ್ತ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪೇರೆಂಟ್. ಹೈಟ್ ಏನಿದು ಅಂದ್ರೆ 100 DP. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಇದರ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದರ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕಾಣುತ್ತಲ್ವಾ, ಐ ವಿಲ್ ಝೂಮ್ ದಿಸ್. ಯಾ, ಸೊ ಇದರ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಫೋನ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 8 DP. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ವಿಡ್ತ್ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 100 DP. ಇಟ್ ಈಸ್ 100 DP. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಸೇಜ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಗಿವ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಸ್ 100 DP. ಇಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 8 DP ಇಸ್ ಎನಫ್. ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟು, ಮ್ಯಾಚ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟು ಬರ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪೇರೆಂಟ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಡಿಡ್ ದಟ್, ಸೊ ಇದಾಯ್ತು, ಇಷ್ಟೇನು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ದೆನ್ ಲೇಔಟ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಟಾಪ್. ಲೇಔಟ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಟಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮೆಸೇಜ್ ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ, ಫ್ರಮ್ ದ ಟಾಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಟೈಪ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಸನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ the gravity. Okay, here gravity I gave it as top. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೇಲಿಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಗಳನ್ನ ಮೇಲಿಂದ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಗೆ ವಿ ಸೆಟ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆಸ್ ಟಾಪ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಡಿಸೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಬೇಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಲೇಔಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್. ಓಕೆ, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಲೇಔಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 8 DP ಅಗೇನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈಟ್ ಈಸ್ 100 DP. ದೆನ್ ದ ಹಿಂಟ್, ಇಲ್ಲೇನು ಹಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಪ್ ಯುವರ್ ಮೆಸೇಜ್. ನೀವೇನ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು, ಹಿಂಟ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟೈಪ್ ಯುವರ್ ಮೆಸೇಜ್. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್. ಸೊ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ವಿ, ಫೋನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫೋನ್. ಹಿಯರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್. ಈ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ಲಾಂಗ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಸೀವ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಸೀವ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ವಿ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್. ಇದು ಏನಿದು, ಇದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ, ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ನಾವು ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಬೇರೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ನಾವು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ವಿ ಗಿವ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ಆಸ್ ಫೋನ್. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಮೆಸೇಜಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ದ SMS ಮೆಸೇಜಸ್, ವಿ ಗಿವ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸಿ ಇನ್ ದ 2 ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಈ 2 ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಡಿಸೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸೈನ್ ಪಾರ್ಟ್. If once this is done, anybody if I have any doubt, you stop me right there and you can ask me the doubts. Yeah, next is button. ಎರಡು ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಎರಡು ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಬಟನ್. So in the button we give the button ID as send. ಬಟನ್ ಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ID send ಅಂತ ಬಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಡ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ರ್ಯಾಪ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ನಾವೇನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಏನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅದು ಕಂಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಈ ತರ ರ್ಯಾಪ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಲೇಔಟ್ ಹೈಟ್ ವಿಡ್ತ್ ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಉದ್ದ ಸೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೆಂಡ್ ದಿಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಉದ್ದ ಆಗುತ್ತೆ.
So that is what we call as wrap content. Next, one more is gravity, layout gravity. So layout gravity, center horizontal. Center horizontal ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನು ಕೊಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನೋ ಬಟನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಹಾರಿಸಾಂಟಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕೋಡ್ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಲೇಔಟ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಂಟರ್ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಲೇಔಟ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಂಟರ್ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್. So this is what we this is why we use the layout gravity. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ layout gravity ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಕಾಣ್ಬೇಕು, ಸೊ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಸೆಂಡ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಸೊ ಅದು ಕಾಣ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, yeah, so that is what we see here. These are the three controls what we are going to make use. We have edit text ಒಂದು ಬಟನ್. ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್. ಒಂದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೇಕು, ಮೆಸೇಜ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಟನ್ ಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಸೈನ್ ಟಿಲ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸೆಟ್ ಫಾರ್ we need to get the permission from the we need to get a permission to send the messages. ಸೊ ಮೆಸೇಜ್ ನ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು? ಫಾರ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ XML. ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು SMS ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂದ SMS ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಸೊ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಪನ್ ದಿಸ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ XML. ಇನ್ ದಿಸ್ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಂದ ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯು ಟೈಪ್ ದಿಸ್ ಕೋಡ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಕೋಡ್ ನ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನದು ಪರ್ಮಿಷನ್, ಏನದು ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ಸ್ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯೂಸರ್ಸ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಇದೆ, ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಅಲೋಸ್ ಯು ಟು ಗಿವ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಪರ್ಮಿಷನ್ ನ ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಇಫ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಸ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ದ SMS. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೂಸ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಡಾಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸೆಂಡ್ SMS. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಮುಂಚೆನೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ತುಂಬಾ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್: ಆಕ್ಸೆಸ್, ಚೆಕ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಸೆಂಡ್ SMS, ಆಕ್ಸೆಸ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಸಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್. ಕಾಲ್ ಫೋನ್, ಕಾಲ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಮಿಷನ್, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರು, ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಲೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೇನು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಯೂಸಸ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್. ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ವಿ ನೀಡ್ ಎ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಸೆಂಡ್ SMS. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋತೇವೆ. ಯೂಸರ್ಸ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ನೇಮ್ ಸೆಂಡ್ SMS. ಸೆಂಡ್ SMS ಈ ಲೈನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದೆಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ XML ಅಲ್ಲಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ to get the permission to send the SMS from your phone. So ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, so once that is done, once you got a permission to send a SMS, then next thing is ಇದಾಯ್ತು, ಈ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ the tag we need to add to get a permission to send your SMS ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ. ಇದು ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಜಾವಾ ಕೋಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಟು ಸೆಂಡ್ SMS. ಸೊ ಜಾವಾ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಏನೇನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿ, ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದೆ, ಒಂದು ನಂಬರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮೆಸೇಜ್. ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ತಗೋತೀನಿ. 2 ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಒಂದೊಂದು ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೂ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ನಂಬರ್ ಅಂತ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ತಗೋತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಟನ್ ಗೆ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ತಗೋತೀನಿ, ಸೆಂಡ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ದ ಡೇಟಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು,
ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಸೈನ್ ಆಗಿದೆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾಟ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್, ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ನಂಬರ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಫೈಂಡ್ ವ್ಯೂ ಬೈ ID r.id.number. What is this number is? This is your ID of your edit text. ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಈ ID ನಲ್ಲಿ ಬರೋ ನಂಬರ್ ನ ಈ ID ನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಡೇಟಾನ ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದಿಸ್ ಬೈ ID called number. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರೋ ಡೇಟಾನ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನಂಬರ್ ಅಗೇನ್. ನೀವು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಕೋಬಹುದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಂಬರ್ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನೇಂತ ಕರಿತೀನಿ? ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನಂಬರ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಐ ಗೆಟ್ ಅ ಮೆಸೇಜ್ ಫ್ರಮ್ ಅನದರ್ ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಈ ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ID ಏನು? ಮೆಸೇಜ್. ಸೊ ಆ ಈ ID ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೋ ಡೇಟಾ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫೈಂಡ್ ವ್ಯೂ ಬೈ ID r.id.message. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರೋದು ಮೆಸೇಜಿಗೆ ಇರಲಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಬಟನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೆಂಡ್ ಬಟನ್. ಸೊ ಸೆಂಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ಸೆಂಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ವ್ಯೂ ಬೈ ID r.id.send. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬಟನ್. ಸೊ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬಟನ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಬಟನ್ಗೆ ನಾವು ಇವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಬಟನ್ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಸೊ ಬಟನ್ಗೆ ಇವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರಿಬೇಕು? ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ಸೊ ಇವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಏನು? ಇಫ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಡಾಟ್ ವರ್ಷನ್ SDK ಇಂಟ್. ಇದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ SDK ವರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಈಗ SDK ವರ್ಷನ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಬಿಲ್ಡ್ ವರ್ಷನ್. ನಾವೇನ್ ಕೋಡ್ ಬರ್ದಿದೀವೋ ಕೋಡ್ ಬರ್ದಿರೋ ವರ್ಷನ್ ಗಿಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ SDK ವರ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ, ಹೈಯರ್ ಎಂಡ್ ಇದ್ರೆ, ಇಫ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ ವರ್ಷನ್ ಈಸ್ ಹೈಯರ್ ಎಂಡ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ವಾಟ್ ದ ಕೋಡ್ ವಿ ರಿಟರ್ನ್, ಈ ಕೋಡ್ ವರ್ಷನ್ ಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ವರ್ಷನ್ ಹೈಯರ್ ಇದ್ರೆ, ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ನಾನು ಲೋಯರ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೋಡ್ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಹೈಯರ್ ಎಂಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ವರ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೈಯರ್ ವರ್ಷನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ, ನಾನು ಕೋಡ್ ಬರ್ದಿರೋದು ಲೋಯರ್ ವರ್ಷನ್. ಸೊ ಲೋವರ್ ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋ ಕೋಡ್ ಹೈಯರ್ ವರ್ಷನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಹೈಯರ್ ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ನಾನು ಲೋಯರ್ ವರ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ರಿವರ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೋಡ್ ನ ಲೋಯರ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಲೋಯರ್ ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಹೈಯರ್ ವರ್ಷನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೆಕ್ ಹಿಯರ್. ಇಫ್ ಬಿಲ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ ಡಾಟ್ SDK ಇಂಟ್. ಸೊ ಬಿಲ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಯಾವ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋ ವರ್ಷನ್ ನಾನು ಕೋಡ್ ಮಾಡಿರೋ ವರ್ಷನ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದು ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ವರ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು, ನಾವು ಕೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿರೋ ವರ್ಷನ್ ಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಹೈಯರ್ ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ರಿವರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪರ್ಮಿಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೆದರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಸ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಫ್ ಚೆಕ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪರ್ಮಿಷನ್, ಫಾರ್ ದಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಚೆಕ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಈ ಮೆಥಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಾಗಿನೇ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವೆದರ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಸ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಚೆಕ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪರ್ಮಿಷನ್, ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್, ಸೆಂಡ್ SMS. ಸೊ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ? ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಾವು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ SMS ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಆಗ್ಲೇ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಬೇಕು ನನಗೆ ಸೆಂಡ್ SMS ಮಾಡೋ ಇದಕ್ಕೆ, SMS ಸೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಚೆಕ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪರ್ಮಿಷನ್, ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಡಾಟ್ ಸೆಂಡ್ SMS. ಸೊ ಇದೇನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ SMS ಸೆಂಡ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅದು ಅದಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್. ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಆದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವೇನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಆದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಗಿದು ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಲೋ ಮಾಡ್ಲಾ, ಅಲೋ ಆರ್ ಡಿನೇ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. SMS ಸೆಂಡ್ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ SMS ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವೆದರ್ ಟು ಅಲೋ ಆರ್ ಡಿನೇ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅಲೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಅಂತ. ಅಲೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್. ಸೊ SMS ಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಸೆಂಡ್ SMS ಮೆಥಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನಾವು SMS ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಆದ್ರೆ, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಆದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಸೆಂಡ್ SMS ಮೆಥಡ್. ಪರ್ಮಿಷನ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಮತ್ತೆ ಅದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಗೈನ್, ಮತ್ತೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲೋ ಮಾಡ್ಲಾ ಡಿನೇ ಮಾಡ್ಲಾ.
ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಡಿನೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ಲಾ ಅಂತ. ಸೊ ಆತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. ಇವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದೇನು, ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ವರ್ಷನ್ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಕೋಡ್ ವರ್ಷನ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಕಂಡೀಷನ್. ಅದು ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ವೆದರ್ ವಿ ಟುಕ್ ಅ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಟು ಸೆಂಡ್ SMS. ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು SMS ಸೆಂಡಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಾ ಅದ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಂಟ್ ಆಗಿದ್ಯಾ, ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಡಾಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್. ಸೊ ನೀವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎರಡೂ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎರಡೂ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಅ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಂಡ್ SMS. ಸೆಂಡ್ SMS ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಬರೆದಿರುವಂತ ಮೆಥಡ್. ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ತರ ಮೆಥಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಇದಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅ ಮೆಸೇಜ್. ಇದು ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಇವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್. ಇದೇನಿದು ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಇವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್. ಸೊ ಈ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಇವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಬರ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ವಾ, ಆ ಮೆಥಡ್ ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನಿದೆ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಮೆಥಡ್ ನ ನಾನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ವಾಯ್ಡ್ SMS ಸೆಂಡ್ SMS ಅಂತ ಮೆಥಡ್ ನ ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಬೇಕು, ಎರಡು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನು, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ SMS. ಓಕೆ, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಫೋನ್ ನಂಬರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಂಬರ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಿ ಹಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇನು ನಾವು ನಂಬರ್ ನ ತಗೊಂಡು, ಸೊ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಬರ್ತಿದ್ಯೋ ನಂಬರ್ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವೇನ್ ತಗೋತಿದೀವಿ, ನಂಬರ್ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರಿಮ್ ಡಾಟ್ ಟ್ರಿಮ್. ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವೋ, ಡೇಟಾನ ಏನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವೋ ಅದನ್ನ ನಂಬರ್ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಡಾಟ್ ಟ್ರಿಮ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಆಸ್ ಎ ಗೆಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲಿ, convert that data into the to string because we took a variable as a string variable here. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಟು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟು ಟ್ರಿಮ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ, ಮೆಸೇಜ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಮೆಸೇಜ್ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಡಾಟ್ ಟು ಟ್ರಿಮ್. ಸೊ ಮೆಸೇಜ್ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲಿ, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಸೊ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಿ ಈ SMS ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಈ ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಈ ಮೆಥಡ್ ಮಾತ್ರ, ಈ ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಏನಿದೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ SMS ಏನಿದೆ, ಈ ಎರಡು ಈ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ತಗೊಂಡೆ, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ SMS ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಟ್ರೈ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗ ಕೋಡ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟ್ರೈ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀತೀನಿ, SMS ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ವಿ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ SMS ಮ್ಯಾನೇಜರ್. SMS ಸೆಂಡ್ SMS ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ SMS ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಸೊ SMS ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, SMS ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತಾನೆ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು SMS ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್. ಸೊ ಒಂದು SMS ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನ ನಾನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ SMS ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಸೆಂಡ್ ಮೆಸೇಜ್. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ SMS ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಾವು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಸೆಂಡ್ SMS ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತಾನೆ. ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಸೆಂಡ್ SMS ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಐ ಆಮ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಸೆಂಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್. ಸೆಂಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನೋ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಮೆಥಡ್ ಗೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕು ಅಂಡ್ SMS ಬೇಕು. ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 5 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ನಂಬರು, ದೆನ್ SC ಅಡ್ರೆಸ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದೇನಾದ್ರೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು SC ಅಡ್ರೆಸ್, ಅದನ್ನ ನಲ್ ಕೊಟ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈಗಿನ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ ಇಂಟೆಂಟ್, ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ ಸೆಂಟ್ ಇಂಟೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಡೆಲಿವರಿ ಇಂಟೆಂಟ್, ಡೆಲಿವರ್ ಆಯ್ತಾ ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ, ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಅದನ್ನ ಕೋಡ್ ಬರೀಬಹುದು.
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ SMS ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಉಳಿದಿದ್ದ 3 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನಲ್ಲಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸೆಂಡ್ ನಂಬರ್, ಫೋನ್ ನಂಬರ್, ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಏನ್ SMS ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವೆರಡನ್ನ ಮಾತ್ರ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ನಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೆಂಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೆಂಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇಟ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ದ 5 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಅ ಮೆಸೇಜ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಫೋನ್ ಟು ದ ಅನದರ್ ಫೋನ್. ಅದಕ್ಕೆ 5 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಬೇಕು. 5 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಬೇಸಿಕ್ 2 ಅಂತೂ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಪ್ಲಸ್ ಏನ್ SMS. ಸೊ ಅವೆರಡನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫೋನ್ ನಂಬರು ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ SMS ಇದೆ. ಅವೆರಡನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಂಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮೆಥಡಿಗೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಟು ಆಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೋಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಟೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಟೋಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಮೇಕ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಸೆಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಮೆಸೇಜ್ ಸೆಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಅದನ್ನ ಟೋಸ್ಟ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಏನೋ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಸಾರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಫೇಲ್ಡ್. ಕ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರೈ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ನ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫೇಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಚ್ ವಿ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಆಸ್ ಸಾರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಫೇಲ್ಡ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಟ್ರೈ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. Try we are going to try to send the message. If that is going to be failed, in the catch, in the exception, we are going to show you the message as sorry, message sending failed. Okay, this is a simple code what we are going to make. So ಇಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಕೋಡ್. ಇದು ಮೆಥಡ್ ಏನಿದು ಸೆಂಡ್ SMS ಗೆ ನಾವು ಬರ್ದಿರುವಂತ ಮೆಥಡ್. ಮೇಲೆ ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಇವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಚೆಕ್ ಆಗ್ಬೇಕದು ವರ್ಷನ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ವರ್ಷನ್ ಹೈಯರ್ ವರ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು ದ್ಯಾನ್ ದ ಕೋಡಿಂಗ್ ವರ್ಷನ್. ನಾವೇನ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿರೋ ವರ್ಷನ್ ಗಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ವರ್ಷನ್ ಹೈಯರ್ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಕೋಡ್ ಯಾವುದು, ಯಾವ ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ವರ್ಷನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್. ಸೊ ಈಗಿರುವಂತ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಹೈಯರ್ ವರ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಕೋಡ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಲೋಯರ್ ವರ್ಷನ್. ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಕೋಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೋ ಅದು ಹೈಯರ್ ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಇರ್ಬೇಕು, ಕೋಡ್ ಲೋಯರ್ ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ಹೈಯರ್ ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ರಿವರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೋಡ್ ಹೈಯರ್ ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಲೋಯರ್ ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ವಿ ಚೆಕ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಒನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡನ್, we are going to check self permission. ನಾವು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ SMS ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಾ? ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ವೆದರ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಸ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್, ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಫ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಸ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ then we are going to call the method. So ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ವರ್ಷನ್ ಹೈಯರ್ ವರ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೂಡ ಗ್ರಾಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ then we are going to call the method. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮೆಥಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮೆಥಡಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಇನ್ ದ ಮೆಸೇಜ್. ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ SMS ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Once assign ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ in the try block I am going to send the message by using a SMS manager. For that first I create an object for SMS manager. then SMS manager dot send the text message. ಈ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು we are sending a parameter phone number and SMS parameter na ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, this method will send your message to the destination phone number. Then once it is successfully sent we raise the toast ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ,
message sent successfully. Message sent successfully. In case try block ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಎರರ್ ಬಂತು, try block ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ cache block ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, in the exception we are going to send the message as sorry, message sending failed. So this is how we are going to send as how we are going to develop a simple SMS sending app. So once if you do this, complete this, then even ಮಾಡಿ compile ಮಾಡಿ run ಮಾಡಿ. The same thing I have shown in the PPT also. In the PPT I have explained this send SMS. First is screen ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, then here yeah, linear layout change ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ change to linear layout, set orientation ನ change ಮಾಡಿ, linear layout change ಮಾಡಿ, then ID ನ ಕೊಡಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ಈ ತರ ಮಾಡಿ. ಇದು edit text ಗೆ ಆಯ್ತು. Similarly create a button to send SMS. So button ಇಂದು ಕೋಡ್ ಈ ತರ ಮಾಡಿ. Once if you do this, and here in the Android manifest, get a permission, send SMS. Android permission ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ permission ತಗೋಬೇಕು, send SMS permission ನ ತಗೋಬೇಕು. So ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ highlight ಮಾಡಿ screenshot ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. Get permission to send SMS. So once manifest file is done, in the write a Java code to send SMS. So first ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ, edit text ಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಟನ್ ಗೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಇವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಬರೀರಿ ಬಟನ್ ಗೆ. ಅದನ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಡೇಟಾ ಬರಬೇಕು. ನಂಬರ್ ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೆ ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಡೇಟಾ ಬರಲಿ, ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೆ ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇಂದ ಡೇಟಾ ಬರಲಿ, ಸೆಂಡ್ ಅನ್ನೋ ಬಟನ್ ಯಾವ್ದಕ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ಲಿ, ಸೆಂಡ್ ಅನ್ನೋ ಬಟನ್ ನಮ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯೋ ಅದು. So after this, using that send, we are going to call the on-click event listener. In the on-click event listener, we check the build version and the code version. If the build version is higher than the code version, then the condition satisfies. Then it checks the permission in the manifest. If we are going to if we are going to call for the permission for send SMS and the permission is granted, then it is going to call the send SMS method. Else it is going to request permission. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳುತ್ತೆ, manifest.permission send SMS. ಸೊ ಈ ಲೈನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ then we write a method, create a method for send SMS. ಸೊ SMS ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ತಗೋತೀವಿ, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ SMS ಅಂತ. ಫೋನ್ ನಂಬರಿಗೆ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, number.getText.toString.trim. Similarly, for SMS ಗೆ SMS is equal to message.getText.toString.trim. ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದೇನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ, get text to receive the text, toString to convert the text to the string type casting ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. Then trim is to remove the excess spaces which if user entered in the edit text ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಪೇಸಸ್ ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ extra spaces nella ತೆಗೆಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಡೇಟಾ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ we use trim. So once this is done, in the try method, the try block, we are going to call the SMS manager. We are creating an object for SMS manager, get default SMS manager. ಆಮೇಲೆ using that SMS manager object ನ ತಗೊಂಡು we are calling the method send text message. So SMS manager dot send text message. ಈ send text message ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಮೆಥಡ್ ನಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸೋದು. ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ ಗೆ ಏನೇನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, 5 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಸಿಕಲಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಪ್ ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 2 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲದನ್ನ ನಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ and second one is null and third one is SMS, fourth one is null and fifth one is also null. Okay, next ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಸೆಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ we raise the toast ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಎರರ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ we raise the exception in the catch block. So in the catch block we print the message as sorry, message sending failed. Okay, ಇಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಮಾಡಿ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ you can see the output as how to send the messages. Okay, any doubt in this? Let me see. Anybody, any doubt she have? Sir, ಹೇಳಿ. set on listener ಅದೊಂದು ಲೈನ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಯಾವುದು ಹೇಳಿ? set on click listener ಅದು ಇಲ್ಲಿ
ಅದು ವಿ ಕಾಲಮ್ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಅದು ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ. ನೀವೇನು ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ, ಎಲ್ಲ ಅದೇ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಂಡ್ ಡಾಟ್ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಇವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಸಜೆಷನ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ನೀವು ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಲಿಸ್ನರ್. ಕೆಳಗಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆಥಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಆತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಮೆಸೇಜ್ ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೋಯಿಂಗ್ ಮೀ ಟು ಡೂ ದಟ್. ಅದು ಟ್ಯಾಬ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮೆಥಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಸರ್ ನಿಮ್ ಕೋಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ, ಈಗ ಬಂತು ನೋಡಿದ್ರಾ? ಹಲೋ, ಹಾ ಸರ್, ಇದೇ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ತೋರಿಸ್ಲಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ತೋರಿಸಿ ಸರ್. ಸರ್ ವಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು. ನೀವು ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ತಗೊಳತ್ತೆ ಮತ್ತೆ. ಸೆಂಡ್ ಡಾಟ್ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಲಿಸ್ನರ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಹಿಂಗೆ ತಗೊಳತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ವಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೆಸೇಜ್. ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಹೆಂಗ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ? ಹಲೋ, ಎಸ್ ಸರ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಅಶ್ವಿನಿ? ಹಾ ಸರ್. ಓಕೆ,
ಇಷ್ಟು ಅದೇ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಈ ಕ್ಲಿಕ್ ವ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ ಬರುತ್ತಾ? ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. It's clear, all of you? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Yes. So this is what I thought to discuss in the today's class. If you have any doubt, you can ask me. So ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಾವಾ ಕೋಡಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, activity main or Android manifest file. If you have any doubt, you feel free to ask me. Okay. Any doubts? Anybody? Okay. Thank you all of you. Complete the task as soon as possible. Thank you once again.